जो मंदिर बनवा रहा है हम उनको लाएंगे। ਅੱਜ ਜੇ परमात्मा ने उन्होंने अपने मंदिरों वास्ते इशारा लाता है, सेवा देती है कि इस नेक बंदे की झोली दे विचों सेवा पाती है, तो उन्हों का इशारा समझण की लोड़ है। और वो सेवा जिहड़ी है परमात्मा ने लाई सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी नूं। इतिहासक मंदिर आ, तुसीं वेखिआ ही आ, इत्थे किसी भी काली लीडर ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰੇ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ तो वो मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा मिले। सो साडे नाल भैन जी ने, असीं पहलां पावन मंदिर दे एक बार तुहानूं दर्शन करवा दईए। ये पावन मंदिर है, ये वो इतिहासक मंदिर है जिसनूं पंचमुखी मंदिर फतेहगढ़ चूड़ियां शहर की आन बान ते शान कहा जाता है और पूरे विश्व की एक धरोहर है जिहड़ा दोबारा उन्होंने बहाल किया जा रहा है, जिहड़ी खत्म होने के किनारे ते सी। जी भैन जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। इस महान ਅਸਥਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਪੰਜ ਮੰਦਰੀ ਮੰਦਿਰ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਤੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 1812 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਮੰਦਿਰ ਕਾਫੀ ਖੰਡਿਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ ਰਾਮ ਭਗਤ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ ਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ MLA ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਵਨ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਇਹ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਹੋਣ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਣ, ਭਗਵਾਨ ਭਾਵੇਂ ਭੋਲੇਨਾਥ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਖਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਬਲੂ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਵਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਭਗਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਹੈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੀ ਨਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? बिल्कुल जी, अज इलैक्शन दे विच यूपी च एक नारा उन्होंने बनाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। देखो गल ये आ कि जिहड़ा तुसी मैनूं सवाल कीता, इशारा जिहड़ा परमात्मा ने देता, जिद्दां अज अयोध्या च, जिद्दां अज यूपी दे विच एक नारा चल रहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, इदां ही अज फतेहगढ़ चूड़ियां वालियां ने भी एक नारा देता, जो मंदिर बनवा रहा है हम उनको लाएंगे, जो मंदिरां दी सेवा कर रहा सी उन्होंने लियावांगे। और वो सेवा जिहड़ी है परमात्मा ने लाई सरदार तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी नूं। और अज साडी हिंदू कम्यूनिटी दे विच चाहे कोई शिव भगत है, चाहे कोई राम भगत है, चाहे कोई माता वैष्णो देवी दा भगत है, चाहे कोई किसी भी बजरंग बली दा भगत है, किसी भी देवी देवते नूं पूजन वाला हिंदू है, अज उन्हां दे दिमाग 'च एक गल आ गई है कि अज जे परमात्मा ने उन्होंने अपने मंदिरों वास्ते इशारा लाता है, सेवा देती है कि इस नेक बंदे की झोली दे विचों सेवा पाती है, तो उन्हों का इशारा समझण की लोड़ है। तो जे असीं अज उन्हों का इशारा नहीं समझते, जे अज असीं कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी दे नाल नहीं चलते, तो फिर इस तो साफ साफ पता लगेगा कि अज असीं उन्हों के आदेश नूं ना मन के उन्हों के खिलाफ चल रहे हैं। मैं दविंदरपाल सिंह मग्गा वार्ड नंबर 8 तो कौंसलर हाँ। मैं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी का बहुत रिनी हाँ कि ये मंदिर मेरी वार्ड दे विच भी पैंदा सी, पर बाजवा साहब चलो सारे धर्मां नूं ही बाजवा साहब बहुत ही तरह सारे धर्मां का ख्याल रख रहे हैं, काम करा रहे हैं,
ਪਰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ, ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵੇਖਣ, ਇਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੇਖਣ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ, ਰਾਮ ਭਗਤ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭਗਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਈਏ, ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਜੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹੋਰ ਝੜੀ ਲਾ ਦੇਣ। ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਪਾਵਨ ਮੰਦਿਰ ਦੀ, ਜੋ ਪੰਜ ਮੁਖੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਆਇਆ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਨ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਮ ਭਗਤ, ਸ਼ਿਵ ਭਗਤ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਆਸਥਾ, ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਖੈਰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਦਾਪੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਰਾਦਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਲਕਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੋ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਫਟ, ਤੋਹਫਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਕਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਟੀਵੀ NRI।